وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم انشاءاللہ 17 پارے کا آغاز کریں گے۔ مشرکین مکہ کا یاد ہے نا، وہ کہتے تھے کہ اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو پھر اللہ کا کوئی عذاب ہمارے اوپر آتا تو ہمیں بھی پتہ لگتا ہم غلط ہے، اگر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو اسی سوچ کو آپ لے کے دیکھیں، اس کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ کو ملتا جلتا نظر آئے گا کہ جب ہم بار بار داعی دین سے سنتے ہیں کہ دیکھو ایسے نہ کرو، اللہ کا غصہ، اللہ کا عذاب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ لو اتنی دیر سے تو ویسے ہی ہماری شادیاں بھی ویسے، ہماری غمیاں بھی ویسے، شادیاں اور غمیاں دو ہی تو چیزیں ہوتی ہیں، خوشی اور غمی ہے زندگی میں، ویسے کی ویسے ہم کر رہے ہیں، یہ آج ہمیں نیا بتانے لگے ہیں کہ ایسے کرو گے تو اللہ ناراض ہوگا۔ تو یہی بات یہاں پہ غور کرنے والی ہے۔ آج کی سورہ میں بھی آپ بار بار دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں مانتے ہیں، جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا احکامات دیتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پارہ نمبر 17، سورۃ انبیاء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ موردون، کہ نزدیک آ پہنچا لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت اور وہ غفلت میں منہ پھیر رہے ہیں۔ نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے مگر وہ اسے سنتے ہیں جب وہ کھیل میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، مطلب کھیل تماشے میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہے، اٹس ناٹ اے سیریس تھنگ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کے دل، اور چپکے چپکے کرتے ہیں سرگوشیاں ظالم لوگ، کہ نہیں یہ مگر ایک شخص تمہارے جیسا، تو کیا تم آ جاؤ گے جادو میں جبکہ تم دیکھتے ہو۔ کہا اس پیغمبر نے کہ میرا رب جانتا ہے ہر بات کو آسمان میں اور زمین میں، اور سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بلکہ انہوں نے کہا یہ پریشان خواب ہیں، بلکہ اس نے گھڑ لیا ہے اس کو، بلکہ یہ ایک شاعر ہے۔ تو لائیے ہمارے پاس کوئی نشانی، جیسا کہ بھیجے گئے تھے پہلے رسول، یہی نشانیاں مانگتے تھے نا، کہ اگر کچھ ایسے ہوتا تو پھر کوئی نشانی دکھا ہوتا کہ ہم مان جائے، یا پھر ہمارے اوپر جو تم کہتے ہو عذاب ہے تو عذاب کی نشانی دکھا دو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے غصہ ہے، تو ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں۔ اور آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں ایمان لائی اس سے پہلے کوئی بستی تو ہم نے اسے ہلاک کر دیا، تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ اور نہیں ہم نے بھیجے تم سے پہلے مگر وہ آدمی ہی تھے، وہی کیا کرتے تھے ہم جن کی طرف، تو پوچھ لو ان سے جو یاد رکھتے ہیں اگر تم نہیں جانتے۔ اور آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہیں بنائے تھے ہم نے ان کے ایسے جسم کے نہ کھائیں کھانا اور نہ تھے وہ ہمیشہ رہنے والے۔ اور آیت نمبر 9 پھر سچا کر دیا ہم نے ان کے بارے میں اپنا وعدہ، تو نجات دی ہم نے ان کو اور جس کو چاہا، اور ہلاک کر دیا ہم نے حد سے نکل جانے والوں کو۔ اور آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک نازل کی ہے ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب جس میں تمہارا تذکرہ ہے، تو کیا نہیں تم سمجھتے؟ اور کتنی ہی پیس ڈالی ہم نے ایسی بستیاں جو تھی ظالم، اور اٹھایا ہم نے ان کے بعد دوسری قوموں کو، پھر جب انہوں نے دیکھا ہمارے عذاب کو تو وہ اس سے بھاگنے لگے۔ اور آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ مت بھاگو اور لوٹ جاؤ اس طرف وہ کچھ آسائشیں دی گئی تھی تم کو جس میں، اور اپنے گھروں کی طرف شاید کہ تم سے دریافت کیا جائے۔ کہنے لگے ہائے ہماری قسمت، بے شک ہم ظالم تھے۔ تو رہی یہی ان کی پکار یہاں تک کہ کر دیا ہم نے ان کو کٹی ہوئی کھیتی بجھی ہوئی آگ کی طرح، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے کھیل اور تماشے کے طور پر۔ اور آیت نمبر 17 اگر ہم چاہتے کہ بنائے کھیل تماشا تو ہم بنا لیتے اسے اپنے پاس سے، اگر ہوتے ہم ایسا کرنے والے۔
बल्कि हम फेंक मारते हैं सच को झूठ पर, तो वो उसका भेजा निकाल देता है, तो इसी वक्त वो नाबूद हो जाता है और तुम्हारी खराबी है इस पर जो तुम बनाते हो। और आयत नंबर 19, और इसी के लिए है जो आसमानों और जमीन में है और जो फरिश्ते इसके पास हैं, वो नहीं तकब्बर करते इसकी इबादत से और ना ही वो थकते हैं। तस्बीह करते हैं वो रात और दिन और वो सुस्ती नहीं करते हैं। क्या बना लिए उन्होंने कुछ माबूद जमीन में, तो वो उनके मरने के बाद उठा खड़ा करेंगे। और आयत नंबर 22 कि अगर होते इन दोनों जमीन और आसमान में माबूद अल्लाह के सिवा, तो फसाद बर्पा हो जाता इनमें। तो पाक है अल्लाह जो मालिक है अर्श का इन बातों से जो ये बनाते हैं। नहीं पूछा जा सकता इससे जो वो करता है, और वो बास पुरस किए जाएंगे। क्या बना लिए हैं उन्होंने इसके सिवा माबूद? कह दो कि लाओ अपनी दलील। ये नसीहत है उनके लिए जो मेरे साथ हैं, और नसीहत है उनके लिए जो मुझसे कबल हुए, बल्कि इनमें से अक्सर नहीं जानते हक को, बस वो मुंह फेर लेते हैं। और आयत नंबर 25 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते, और नहीं भेजा हमने तुमसे पहले कोई रसूल मगर वही करते रहे हम उसकी तरफ कि नहीं कोई माबूद सवाए मेरे, तो मेरी ही इबादत करो। और कहा उन्होंने कि बना लिया है रहमान ने बेटा, वो पाक है इससे, बल्कि वो बंदा है इज्जत वाला। और आयत नंबर 27 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि नहीं बढ़ते इसके आगे बोलने में, और वो इसके हुक्म पर अमल करते हैं। वो जानता है जो कुछ है उनके सामने और जो कुछ है उनके पीछे। वो नहीं सिफारिश कर सकते वो मगर इसकी जिससे वो खुश हुआ, और वो उसके खौफ से डरते रहते हैं। और जो कहते हैं इनमें से कि यकीनन मैं माबूद हूँ उसके सिवा, तो उसे सजा देंगे हम दोजख की। ऐसी ही सजा दिया करते हैं हम जालिमों को। और क्या नहीं देखा उन्होंने जिन्होंने कुफर किया कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे, तो हमने उनको जुदा कर दिया और बनाई हमने पानी से हर जानदार चीज को, तो क्यों नहीं ये ईमान लाते। और आयत नंबर 31, और बनाए हमने जमीन में पहाड़ ताकि ना वो डोलने लगे इनको लेकर, और बनाए हमने इसमें कुशादा रास्ते ताकि वो राह चले, और बनाए हमने आसमान को महफूज छत, और वो इसकी निशानियों से मुंह फेरते हैं। और आयत नंबर 33 कि वही है जिसने पैदा किए रात और दिन और सूरज और चांद, सब अपने मदार में तैर रहे हैं। और नहीं बनाई हमने किसी बशर के लिए तुमसे पहले हमेशा की जिंदगी, फिर क्या अगर तुम मर गए तो ये हमेशा रहेंगे। और आयत नंबर 35 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हर नफ्स को मजा चखना है मौत का, और हम मुब्तला करते हैं तुमको बुरे में और अच्छे में आजमाइश के तौर पर, और हमारी ही तरफ तुमको लौट कर आना है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आजमाइश हर इंसान पर है। जो इंसान भी इस दुनिया में है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये दुनिया में हमें भेजा ही आजमाइश के लिए है। हर वो फैसला जो हम अपनी जिंदगी में करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म के खिलाफ या अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म के साथ, तो हमें ये देखना है कि उसी का हिसाब इंशाल्लाह क़यामत के दिन हमें जन्नत की सूरत में मिलेगा, अगर हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे। और जब तुमको देखते हैं वो जिन्होंने कुफर किया, तो नहीं ठहराते तुमको मगर हंसी और मजाक। कहते क्या है कि क्या यही है वो जो जिक्र किया करता है तुम्हारे माबूदों का बुराई से, हालांकि वो रहमान के जिक्र के मुनकिर हैं। बनाया गया है इंसान जल्दबाज, अनकरीब मैं दिखाऊंगा तुमको अपनी निशानियां, तो ना जल्दी करो तुम मुझसे। और वो कहते हैं कि कब होगी ये धमकी पूरी, अगर हो तुम सच्चे। काश के जान लेते वो जिन्होंने कुफर किया इस वक्त को, जब ना रोक सकेंगे वो अपने चेहरों पर से आग को, और ना अपनी पीठों पर से, और ना उनकी कोई मदद की जाएगी। अल्लाह अकबर। और आयत नंबर 40, बल्कि आ वाकया हुई उन पर अचानक, तो होश खो दिए उन्होंने, फिर ना तो उनको ताकत होगी उसको हटाने की, और ना उनको मोहलत दी जाएगी। और आयत नंबर 41, और यकीनन मजाक उड़ाया जाता रहा रसूलों का तुमसे पहले, तो आ घेरा उनको जो तमस्खर किया करते थे उनमें से, इसी का जिसका वो मजाक उड़ाते थे। कहो कि कौन है जो हिफाजत कर सकता है तुम्हारी रात और दिन में रहमान से, बल्कि ये अपने रब के जिक्र से मुंह फेरे हुए हैं। और आयत नंबर 43 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, क्या उनके कोई माबूद हैं कि बचा सके उनको हमारे सिवा? नहीं वो इस्तात रखते खुद अपनी ही मदद की, और ना उन्हें हमारी तरफ से रफाकत हासिल होगी, बल्कि बहुत सामान जिंदगी का दिया हमने उन लोगों को और उनके बाप दादों को, यहाँ तक के दराज हो गई उनकी उम्र, तो क्या नहीं ये देखते कि हम चले आते हैं जमीन को घटाते उसके किनारों से, तो क्या ये गलबा पाने वाले हैं?
और आयत नंबर 45 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, तो कह दो सिर्फ ये है, मैं खबरदार करता हूँ तुमको वही के मुताबिक, और नहीं सुना करते बहरे पुकार को जब भी उन्हें तंबी की जाती है, और अगर छू भी जाए उनको एक लिपट तेरे रब के अजाब की, तो यकीनन कहने लगेंगे कि हाय कमबख्ती हमारी, बेशक हम ही जालिम थे। और आयत नंबर 47 गौर से सुनिएगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और कायम करेंगे हम तराजू इंसाफ की, क़यामत के दिन तो ना जुल्म किया जाएगा किसी जान पर ज़रा भी। ये बहुत डरने की बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर अपना इंसाफ करेंगे उस दिन, तो फिर हमारा क्या हाल होगा। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि और अगर होगा किसी का अमल वज़न बराबर राई के दाने के भी, तो हम ले आएंगे उसको, और काफ़ी है हम हिसाब लेने वाले। और बेशक हमने अता की मूसा और हारून को अल फुरकान और रोशनी और नसीहत मुत्तकियों के लिए, वो जो डरते हैं अपने रब से बेदेखे, और वो क़यामत की घड़ी का खौफ रखते हैं। और ये एक नसीहत है, बरबरकत नाजिल किया है हमने जिसे, तो क्या तुम इससे इनकार करते हो। और आयत नंबर 51 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और बेशक हमने दी इब्राहिम को हदायत इससे पहले, और हम थे उसके जानने वाले। और जब कहा उसने अपने बाप और अपनी बरादरी वालों से, कैसी है ये मूर्तियां वो तुम जिनकी परस्तिश पर जमे हुए हो। वो कहने लगे कि पाया है हमने अपने बाप दादाओं को उनकी इबादत करते हुए। कहा उसने, यकीनन तुम हो, तुम और तुम्हारे बाप दादा खुली गुमराही में पड़े हुए। वो बोले कि क्या लाए हो हक, या तुम मजाक करने वालों में से हो। कहा उसने, नहीं, बल्कि तुम्हारा रब रब है आसमान और जमीन का, वो जिसने पैदा किया है, और मैं इस पर शहादत देने वालों में से हूँ। और आयत नंबर 57, और अल्लाह की कसम, मैं जरूर एक चाल चलूंगा तुम्हारे बुतों के साथ इसके बाद, कि तुम चले जाओगे पीठ फेर कर। फिर कर डाला उसने उनको रेजा रेजा सवाए उनके बड़े के, शायद कि वो उसकी तरफ रुजू करे। यहाँ पे देखिए हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा जो पढ़े हैं ना, आप देखिए कि हजरत इब्राहिम जब तौहीद की दावत दे रहे थे, तो हजरत इब्राहिम को तौहीद किसने सिखाई थी। अब देखिए पूरी सोसाइटी उस वक्त जो थी वो शिर्क पे थी, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इतनी समझदारी से काम लिया कि जिस वक्त वो सारे ईद की खुशियां मनाने के लिए गए, तो पीछे से जो उनके बुत थे, उन्होंने सारे बुतों को तोड़ दिया, और जो बड़ा वाला बुत था ना, उसके कंधे पे उन्होंने जाके कुल्हाड़ी रख दी। और क्या इतनी समझदारी की बात लगती है कि जब कुल्हाड़ी रख दी, जब वो लोग वापस आए, आके उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ। और उनमें से किसी ने कहा कि ये जो एक लड़का है यहाँ पे, वो हमारे बुतों के बारे में ऐसे बात करता है, तो वो गया भी नहीं था आज, हमारा ख्याल है कि ये उसका काम है। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो उसको लेके आओ, हम पूछते हैं उससे कि ये उसका काम है। जब वो उन्होंने पूछा, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम अपने बड़े बुत से पूछो जिसकी तुम पूजा करते हो, जिससे तुम अपनी दुआएं कबूल कराते हो, तो वो तुम्हें बताएगा। अब देखिए कितनी समझदारी थी। थोड़ी देर के लिए तो उनको ये लगा, लेकिन फौरन ही उनके दिल बदल गए, और उन्होंने कहा कि नहीं इब्राहिम, ये तुम्हारा ही काम है, तुमने हमारे बुतों के साथ ऐसे किया है। और फिर यही मामला करते करते जब नमरूद के सामने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लेके गए, तो फिर नमरूद ने हजरत इब्राहिम से जो बातें की, उसके बाद उसने ये डिसाइड किया कि इनको आग में फेंक दिया जाएगा। अभी इंशाल्लाह वो स्टोरी आगे आएगी, जहाँ पे आप आएगी तो मैं उसकी डिटेल आपको बताऊंगी। तो फिर किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आग को हुक्म दिया कि तू ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। और हजरत इब्राहिम को उन्होंने अपनी आंख से इतना बड़ा मौजज़ा देख के भी नहीं माने थे। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार जो कहते हैं कि ये अब भी मौजज़ा देख के ईमान नहीं लाएंगे, लेकिन अगर हम मौजज़ा इनको दिखा दें तो फिर हुज्जत तमाम हो जाएगी, फिर इन पे अजाब आ जाएगा अगर ये आपकी बात नहीं मानेंगे। इसीलिए फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से यही दुआ की थी कि मैं इनको अब समझाता रहूंगा, मैं इनको दीन की दावत देता रहूंगा, आप इनको मुझसा नहीं दिखाइए। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मोहब्बत करते थे तमाम उम्मत से कि वो नहीं चाहते थे कि उन पे कोई अजाब आए। और आयत नंबर 59 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कहने लगे जिसने किया है ये हमारे माबूद के साथ, यकीनन वो जालिमों में से है। उन्होंने कहा कि सुना है हमने एक नौजवान को उनका जिक्र करते हुए, कहते हैं उसे इब्राहिम। वो बोले कि लाओ इसे लोगों की आंख के सामने ताकि वो गवाह रहे। उन्होंने कहा कि क्या तूने किया है ये हमारे माबूदों के साथ है इब्राहिम। और आयत नंबर 63 में इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बल्कि किया होगा ये इसके बड़े ने, तो पूछ लो इनसे अगर ये बोलते हैं। फिर पलटे वो अपने दिलों की तरफ, तो कहने लगे बेशक तू ही जालिम है। और अब आयत नंबर 65 में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से वो कह रहे हैं कि यकीनन तू जानता है कि ये नहीं कुछ बोलते। उसने कहा क्या फिर पूछते हो तुम अल्लाह के सिवा उनको, जो ना तुम्हें फायदा दे सके कुछ भी, और ना ही तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। तुफ है तुम पर,
اور जिनको तुम पूछते हो अल्लाह के सिवा, तो क्या नहीं तुम अकल रखते? वो कहने लगे, जला डालो इसको और मदद करो अपने माबूदों की, अगर हो तुम कुछ करने वाले। हुक्म दिया हमने, ए आग हो जा सर्द, और सलामती वाली इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। और इरादा किया था उन्होंने इसके साथ बुराई का, तो कर दिया हमने उन लोगों को नुकसान उठाने वालों में, और बचा निकाला हमने उसे और लूत को उस सरजमीन की तरफ, वो कि बरकत रखी थी हमने जिसमें अहले आलम के लिए, और अता किए हमने इसको इसहाक और यकूब और मजीद भी, और सबको बना दिया हमने साले, और बनाया था हमने उनको इमाम कि वो हदायत करते थे हमारे हुक्म से, और वही भेजी हमने उनकी तरफ नेक काम करने की और नमाज कायम करने की और ज़कात देने की, और थे वो हमारी ही इबादत करने वाले। और आयत नंबर 74 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और लूत को अता की हमने उसे हिकमत और इल्म और नजात दी हमने उसे उस बस्ती से जो किया करती थी गंदे काम, बेशक थे वो लोग बदकार और बहुत ही बड़े फासिक, और दाखिल कर दिया हमने उसे अपनी रहमत में, बेशक वो था नेक लोगों में। और आयत नंबर 76, और नूह को कि जब पुकारा उसने इससे बेशतर, तो कबूल फरमाई हमने दुआ उसकी और नजात दी उसको और उसके घर वालों को बड़ी घबराहट से, और नुसरत बख्शी हमने उसको उन लोगों पर जो तकजीब किया करते थे हमारी आयात की, बेशक थे वो लोग बुरे, सो गर्क कर दिया हमने उन सबको। और दाऊद और सुलेमान को जब वो फैसला करने लगे खेती का, जब रात में चर गई उसमें बकरियां लोगों की, और थे हम उनके फैसले में गवाह, वो समझा दिया हमने उसका सही फैसला सुलेमान को, और दोनों को अता की हमने हिकमत और इल्म, और मुसख्खर कर दिया था हमने दाऊद के साथ पहाड़ों को कि तस्बीह किया करते थे वो और परिंदे, और हम ही ऐसा करने वाले थे। आयत नंबर 80, और सिखा दी हमने इसको सनत, लिबास जरा बनाने की तुम्हारे लिए, ताकि वो बचाए तुमको तुम्हारी लड़ाई के जरर से, तो फिर क्या हो तुम शुक्रगुजार। और सुलेमान के लिए ताबे कर दी हमने तेज हवा जो चलती थी उसके हुक्म से जमीन की तरफ, बरकत रखी थी हमने जिसमें, और हैं हम हर चीज का इल्म रखने वाले। और आयत नंबर 82 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और ताबे कर दिए उसके शयातीन में से जो गोताखोरी करते थे उसके लिए और किया करते थे दूसरे काम इसके अलावा, और थे हम उसके लिए निगहबान। और अयूब को कि जब पुकारा उसने अपने रब को कि मुझे पहुंची है तकलीफ, और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है रहम करने वालों में से, तो कबूल कर ली हमने उसकी दुआ, फिर दूर कर दी जो थी उसे तकलीफ, और अता फरमाए हमने उसके अहलो अयाल, और इतने ही मजीद उनके साथ, ये मेहरबानी हमारी तरफ से और नसीहत इबादत करने वालों के लिए है। देखिए ये नसीहत इबादत करने वालों के लिए है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत खुलूस से दिल से करते हैं ना, खालिस होके करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी दुआएं पूरी करते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और इस्माइल और इदरीस और ज़िलकिफ्ल ये सारे सब्र करने वालों में से थे, और दाखिल किया हमने उनको अपनी रहमत में, बिलाशुबा वो सालेहीन में से थे। और मछली वाला जब चल दिया वो गुस्से में, फिर ख्याल किया उसने कि हरगिज नहीं हम गिरफ्त करेंगे उसकी। ये मछली वाले कौन थे? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, फिर पुकारा उसने अंधेरों में से कि नहीं कोई मबूद तेरे सिवा, तू पाक है, बेशक मैं हूँ कसूरवारों में, तो कबूल कर ली हमने उसकी दुआ उसकी, और नजात बख्शी उसको गम से, और इसी तरह नजात देते हैं हम ईमान वालों को। और ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के बारे में अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और ज़िक्रिया कि जब पुकारा उसने अपने रब को कि मेरे रब ना छोड़ मुझे अकेला, और तू सबसे बेहतर वारिस है। और आयत नंबर 90 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, तो कबूल कर ली हमने दुआ उसकी, और अता किया हमने उसको याहिया, और दुरुस्त कर दिया हमने उसके लिए उसकी बीवी को, बेशक ये लोग जल्दी किया करते थे नेक कामों में, और पुकारते थे हमें उम्मीद और खौफ से, और किया करते थे हमारे आगे आजिज़ी। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुआ की कबूलियत की एक और बात भी बता दी कि वो कौन लोग हैं जिनकी दुआ कबूल होती है, कि वो नेक कामों में भागते थे, जल्दी करते थे, और पुकारते थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उम्मीद और खौफ के साथ, और हमारे आगे आजिज़ी करते थे। अल्लाह अकबर। और आयत नंबर 91 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में कि वो औरत जिसने हिफाजत की अपनी असमत की, तो फूंक दी हमने उसमें अपनी रूह में से, और बना दिया उसको और उसके बेटे को एक निशानी अहले आलम के लिए,
بے شک یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، تم میری ہی عبادت کرو۔ اور انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے معاملات کو آپس میں، سب کو ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ بس جو کرے گا نیک اعمال تو وہ ہوگا مومن، اور نہیں رائے گا جائے گی اس کی کوئی بھی کوشش، اور یقیناً ہم اس کو لکھ رہے ہیں۔ پھر سے سنیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پس جو کرے گا نیک اعمال اور وہ ہوگا بھی مومن تو نہیں رائے گاں جائے گی اس کی کوئی کوشش، اور یقیناً ہم اس کو لکھ رہے ہیں۔ اور حرام ہو چکا ہے کسی بستی پر جسے ہم نے ہلاک کر دیا کہ وہ نہیں لوٹ کر آئیں گے، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، اور وہ ہر بلندی سے نکل پڑیں گے، اور قریب آ جائے گا وعدے کا وقت جو سچا ہے، تو ناگہاں وہ پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا۔ ہائے شامت ہماری، یقیناً ہم رہے غفلت میں اس سے، بلکہ ہم تھے ہی ظالم۔ یقیناً تم اور وہ جن کی عبادت کرتے ہو تم اللہ کے سوا ایندھن ہوں گے جہنم کے، تم سب اس میں داخل ہو کر ہی رہو گے۔ اگر ہوتے یہ لوگ معبود تو نہ داخل ہوتے اس میں، اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے ہوگا وہاں چلانا، اور وہ اس میں نہ کچھ سن سکیں گے۔ اور آیت نمبر 101 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون لوگ اس سے دور رکھے جائیں گے، کہ بے شک وہ لوگ پہلے ہی مقرر ہو چکی جن کے لیے ہماری طرح سے بھلائی، وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، اس آگ سے نہیں سنیں گے وہ اس میں سرسراہٹ بھی، اور وہ اس میں جن کی خواہش کریں گے ان کے جی ہمیشہ رہیں گے۔ اور آیت نمبر 103 کہ نہیں غمگین کرے گا ان کو بڑا بھاری دن بھی خوف میں، اور لینے آئیں گے ان کو فرشتے، یہی وہ دن ہے تمہارا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اور آیت نمبر 104 کہ جس دن لپیٹ دیں گے ہم آسمان کو اس طرح جیسے لپیٹ دیے جاتے ہیں مکتوبات، اور جس طرح ابتدا کی تھی ہم نے پہلی خلق کی، ہم اس کو دوبارہ پیدا کریں گے، یہ وعدہ ہے ہم پر، یقیناً ہم ایسا کرنے والے ہیں۔ اور بے شک ہم نے لکھ دیا تھا زبور میں نصیحت کے بعد کہ زمین کے وارث ہوں گے میرے وہ بندے جو صالح ہیں، یقیناً اس میں تبلیغ ہے عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے۔ اور آیت نمبر 107 کہ نہیں بھیجا ہم نے تم کو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر رحمت بنا کر تمام جہانوں کے لیے، کہہ دو کہ بس وہی بھیجی جاتی ہے میری طرف کہ در حقیقت تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم فرما بردار ہو جاتے ہو؟ پھر اگر یہ منہ پھیرے تو کہہ دو کہ میں نے آگاہ کر دیا ہے تم سب کو یکساں طور پر، اور نہیں مجھے معلوم کہ قریب ہے وہ وقت یا دور ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں پکار کر کی جائے جو بات، اور وہ جانتا ہے جو چھپا کر بات کی جاتی ہے، اور نہیں میں جانتا شاید وہ آزمائش ہو تمہارے لیے اور فائدہ اٹھاتے رہنا ایک مدت تک۔ کہا اس نے اے میرے رب فیصلہ کر دے حق کے ساتھ، اور ہمارا رب مہربان ہے مددگار ہے اس پر جو تم بیان کرتے ہو۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورہ ختم ہوتی ہے۔ اب ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں سورۃ الحج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہے۔ جس دن تو اس کو دیکھے گا بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی جس کو وہ دودھ پلاتی ہے، اور گرا دے گی ہر حمل والی اپنے حمل کو، اور تو دیکھے گا لوگوں کو مدہوش، حالانکہ نہیں ہوں گے وہ مدہوش، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور لوگوں میں سے ہے جو جھگڑتا ہے اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، اور پیروی کرتا ہے ہر شیطان سرکش کی۔ لکھ دیا گیا ہے جس کے بارے میں کہ جو اسے دوست رکھے گا تو یقیناً وہ اس کو گمراہ کر دے گا، اور راستہ دکھائے گا اس کو دوزخ کے عذاب کا۔ اے لوگو اگر تم ہو شک میں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں، تو یقیناً پیدا کیا ہم نے تم کو مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر بوٹی سے، جو کامل بھی ہے اور ناقص بھی، تاکہ ظاہر کر دیں تم پر اپنی قدرت، اور ٹھہرائے رکھتے ہیں ہم رحموں میں جس کو چاہتے ہیں ایک میعاد مقرر تک، پھر تم کو نکالتے ہیں بچے کی صورت میں، پھر تم پہنچتے ہو اپنی جوانی کو، اور تم میں سے وہ بھی ہے
جو مر جاتا ہے، اور تم میں سے وہ بھی ہے جو لوٹایا جاتا ہے خراب عمر کی طرف، تاکہ نہ جانے وہ جاننے کے بعد بہت کچھ۔ اور تو دیکھتا ہے زمین کو کہ خشک پڑی ہے، پھر جب ہم برساتے ہیں اس پر میت و شاداب ہو جاتی ہے اور ابھرتی ہے اور اگاتی ہے ہر قسم کی بارونق چیز۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری پوری ہسٹری اس میں بیان کر دی، اور آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ وہ زندہ کر دیتا ہے مردوں کو، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے، نہیں کچھ شک اس میں، اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہے، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، اور بغیر ہدایت کے، اور بغیر کتاب روشن کے، موڑے ہوئے ہیں اپنی گردن تاکہ گمراہ کر دے لوگوں کو اللہ کے رستے سے۔ اس کے لیے دنیا میں ذلت ہے، اور چکھائیں گے ہم اسے قیامت کے دن عذاب جلتی آگ کا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 10 میں، یہ اس سبب سے جو آگے بھیجا تیرے ہاتھوں نے، اور یقیناً اللہ نہیں ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی کنارے پر ہو کر۔ آپ اس آیت کو غور سے سنیے کہ کنارے پہ ہو کے کیسے، کہ کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، بالکل کبھی ان کو خیر ملتی ہے اس سائڈ پہ تو ادھر ہو جاتے ہیں، جب ان کو کوئی ادھر نظر آتا ہے فائدہ تو ادھر چلے جاتے ہیں۔ اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی کنارے پر ہو کر، پھر اگر پہنچے اس کو کوئی فائدہ تو مطمئن ہو جائے اس کے سبب، اور اگر آ پڑے اس پر کوئی آفت تو لوٹ جائے منہ کے بل۔ نقصان اٹھایا اس نے دنیا میں اور آخرت میں بھی، یہی ہے وہ انسان جو کھلا نقصان اٹھانے والا ہے۔ پکارتا ہے وہ سوائے اللہ کے اس کو جو نہ اس کو نقصان پہنچائے اور جو نہ اس کا فائدہ دے سکے، یہی ہے وہ گمراہی انتہائی درجے کی۔ پکارتا ہے وہ اس کو جس کا نقصان زیادہ قریب ہے اس کے فائدے سے، بے شک برا ہے ایسا دوست اور بے شک برا ہے ایسا ساتھی۔ یقیناً اللہ داخل کرے گا ان کو جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال بہشتوں میں، بہ رہی ہیں جس کے نیچے نہریں۔ یقیناً اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور جو یہ گمان کرتا ہے کہ ہرگز نہیں مدد کر سکے گا اس کی اللہ دنیا میں اور آخرت میں، تو اس کو چاہیے کہ باندھے ایک رسی آسمان تک، پھر کاٹ ڈالے، پھر دیکھے کہ آیا دور کر دیتی ہے اس کی یہ تدبیر اس چیز کو جو اسے غصہ دلاتی ہے۔ اور اسی طرح نازل کیا ہم نے اس قرآن کو کھلی نشانیوں کے طور پر، اور یقیناً اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہیں اور ستارہ پرست اور عیسائی اور مجوسی، وہ لوگ ہیں جنہوں نے شرک کیا، یقیناً اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ یقیناً اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اور اب آیت نمبر 18 بہت پیاری آیا ہے، غور سے سنیے گا۔ کیا نہیں تو نے دیکھا کہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں جو کچھ ہے آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے، اور بہت سے انسانوں میں سے بھی، اور بہت سے ثابت ہو چکا جن پر عذاب، اور وہ جسے ذلیل کرے اللہ تو نہیں ہے اس کا کوئی عزت دینے والا۔ بے شک اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یہ آیت سجدہ بھی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 19 میں، یہ دو ایک دوسرے کے دشمن فریق جھگڑتے ہیں اپنے رب کے بارے میں، تو وہ جنہوں نے کفر کیا تراشے جائیں گے ان کے لیے لباس آگ کے، ڈالا جائے گا ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی، گھل جائیں گے اس سے جو کچھ ہے ان کے پیٹوں کے اندر اور کھالیں بھی۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ عذاب کی خبر کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ جو اللہ کی مخلوق میں سے ہے نا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کے لیے ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے، جب بھی وہ چاہیں گے کہ نکل جائیں اس میں سے رنج و تکلیف کی وجہ سے تو لوٹا دیے جائیں گے اسی میں، اور چکتے رہو عذاب جلنے کا۔ یقیناً اللہ داخل کرے گا ان کو جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال بہشتوں میں، بہ رہی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، بنائے جائیں گے ان کو وہاں کنگن سونے کے اور موتیوں کے، اور ان کے لباس وہاں پہ ہوں گے ریشمی۔ اور آیت نمبر 23 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہدایت دی گئی ان کو پاکیزہ بات کی طرف، اور ہدایت دی گئی ان کو اس راستے کی طرف جو قابل تعریف اللہ کا راستہ ہے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے، جسے ہم نے بنایا لوگوں کے لیے، برابر ہے مقامی لوگ اس میں اور باہر سے آنے والے،
اور جو इरादा करेगा इसमें गुमराही का जुल्म के साथ, तो हम मजा चखाएंगे उसको दर्दनाक अजाब का। और जब मुकर्रर कर दी हमने इब्राहिम के लिए जगह इस घर की कि शरीक ना करना मेरे साथ किसी चीज को, और पाक रखना मेरे घर को तवाफ करने वालों के लिए और क़याम करने वालों और रुकू करने वालों और सुजूद करने वालों के लिए। और ऐलान कर दो लोगों में हज का कि वो आए तुम्हारी तरफ पैदल और दुबले दुबले ऊंटों पर चले आते हों, और जो तमाम दूर दराज के रास्तों से। और आयत नंबर 28, ताकि हाजिर हो उन फवाइद पर जो उनके लिए हैं, और ले नाम अल्लाह का उन दिनों में जो मुकर्रर हैं उन पर जो उसने उन्हें दिए हैं, मवेशी चौपाओं में से, तो खाओ इसमें से और खिलाओ खस्ता हाल जरूरतमंदों को। और आयत नंबर 29, फिर चाहिए कि दूर करे अपना मैल कुचैल और पूरी करे अपनी मन्नतें और तवाफ करे इस कदीम घर का। ये हुक्म है, और जो तज़ीम करे अल्लाह की हुर्मतों की तो वो बेहतर है उसके हक में और उसके रब के नज़दीक। और हलाल कर दिए गए हैं तुम्हारे लिए मवेशी सवाए उनके जो पढ़कर सुनाए जाते हैं तुमको। तो परहेज करो नापाकी से बुतों की, और परहेज करो झूठी बातों से। और आयत नंबर 31, कि यकसू होकर अल्लाह के लिए, ना शरीक ठहरा कर उसके साथ, और जो शरीक मुकर्रर करे अल्लाह के साथ तो वो गोया ऐसा है जैसे गिर पड़ा आसमान से और उचक ले जाएं उसको परिंदे, या उड़ा कर फेंक दे उसे हवा किसी दूसरी जगह। और ये हुक्म है, और जो तज़ीम करे अल्लाह की निशानियों की तो यकीनन ये है दिलों का तकवा। तुम्हारे लिए इनमें फायदे हैं एक वक्त मुकर्रर तक, फिर उनके ज़बा होने की जगह है इस कदीम घर के पास। और अब आयत नंबर 34, अब जरा गौर कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला होता है कि जब हम ये कहते हैं कि हम, क्योंकि जो बाहर स्पेशली पाकिस्तान में तो सभी को हलाल मिलता है, लेकिन जो बाहर के मुल्कों में लोग रहते हैं, जब ये बात आती है कि अहले किताब का कटा हुआ हम खा सकते हैं, तो यूजुअली लोग ये कहते हैं कि वो तो फिर अपने तरीके से काटते हैं। तो अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम ना लिया गया हो, बिस्मिल्लाह जैसे हम नहीं पढ़ते, तो क्या हम वो खा सकते हैं? अब उसका जवाब देखिए इसमें है कि और हर उम्मत के लिए मुकर्रर कर दिया हमने कुर्बानी का तरीका, ताकि वो ले अल्लाह का नाम, ताकि वो ले अल्लाह का नाम उन पर जो उसने उनको दिए, चौपाए मवेशी में से। तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, तो इसी के फरमाबरदार हो जो, और खुशखबरी सुना दो आजिज़ी करने वालों के लिए। और अब यहाँ पे आप खुद ही आपको इसका जवाब मिल गया है। वो लोग जो ये कहते हैं कि अल्लाह का नाम अगर नहीं लिया लेकिन वो अहले किताब हैं तो उनका खा सकते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे उसका जवाब भी दे दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वो लोग कि जब जिक्र किया जाता है अल्लाह का तो डर जाते हैं उनके दिल, और सब्र करते हैं इस पर जो मुसीबत पड़ी है उन पर, और कायम करते हैं नमाज, और इसमें से जो हमने उनको अता फरमाया खर्च करते हैं। और कुर्बानी के ऊंट के मुकर्रर किया है हमने उनको तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानियों में से, तुम्हारे लिए इसमें फायदे हैं। सुनो अल्लाह का नाम इस पर कतार बांध कर, फिर जब वो गिर पड़े पहलू के बल तो खाओ इनमें से, खिलाओ कनात से बैठ रहने वाले और सवाल करने वालों को। इसी तरह से बयान कर दिया हमने तुम्हारे लिए ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। और नहीं पहुंचता है अल्लाह तक उनका गोश्त और ना उनका खून, बल्कि पहुंचता है उस तक उसका तकवा। इसी तरह उसने बयान कर दिया उनको तुम्हारे लिए ताकि तुम बड़ाई से याद करो अल्लाह को, इस पर जो हदायत बख्शी उसने तुम्हें, और खुशखबरी सुना दो नेक काम करने वालों को। और आयत नंबर 38, बेशक अल्लाह मदाफत करता है उन लोगों की तरफ जो ईमान लाए, बेशक अल्लाह दोस्त नहीं रखता किसी खयानत करने वाले न शुक्र को। और आयत नंबर 39, इजाजत दी गई है उन लोगों को जिनसे जंग की जाती है क्योंकि उन पर जुल्म हो रहा था, और यकीनन अल्लाह उनकी मदद पर हर तरह से कादिर है। ये वो लोग हैं जो निकाल दिए गए अपने घरों से नाहक, सवाए इसके कि ये कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है, और अगर ना दफा करता अल्लाह इंसानों में से बास को बास के जरिए, तो जरूर मस्मार की जा चुकी होती खानगाहें और गिरजे और इबादत खाने और मस्जिदें जिक्र किया जाता है जिनमें अल्लाह के नाम का कसरत से। और जरूर मदद करता है अल्लाह उनकी जो मदद करते हैं उसकी, बेशक अल्लाह बहुत ताकतवर है और गालिब वाला है। अब यहाँ पे ये नुक्ता गौर कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं जो अल्लाह की मदद करता है अल्लाह ही उसकी मदद करते हैं। तो हम अल्लाह की मदद कैसे कर सकते हैं? अल्लाह के दीन की मदद करके, लोगों की मदद करके,
इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर उस इंसान की भी मदद करते हैं। और आयत नंबर 41 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ये वो लोग हैं कि अगर हम उनको हुकूमत दे जमीन में तो कायम करें नमाज और अदा करें ज़कात और हुक्म दे नेकी का और मना करें बुराई से, और अल्लाह के इख्तियार में है अंजाम सब कामों का। और अगर ये झुटलाते हैं तुमको तो यकीनन झुटला चुकी हैं इनसे पहले नूह की कौम और आद और समूद और कौम इब्राहिम और कौम लूत भी और मदियन वाले, और झुटलाया गया मूसा को तो मोहलत दी मैंने काफरों को, फिर पकड़ लिया मैंने उनको तो कैसा था मेरा पकड़ना। और आयत नंबर 45, तो कितनी ही बस्तियां हैं हलाक कर डाला हमने जिनको और वो नाफरमान थी, सो वो गिरी पड़ी हैं अपनी छतों पर, और बहुत से कुएं बेकार और बहुत से मजबूत महल जो है वो वीरान पड़े हुए हैं। सो क्या नहीं चलते फिरते ये जमीन में ताकि हो जाए उनके ऐसे दिल के समझ सकते या ऐसे कान के सुन सकते इनसे, बस दर हकीकत नहीं अंधी होती आंखें बल्कि अंधे हो जाते हैं दिल जो सीनों में है। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि आंखें अंधी नहीं इनके दिल अंधे हैं, और ये जल्दी कर रहे हैं तुमसे अजाब के लिए, और हरगिज नहीं खिलाफ करेगा अल्लाह अपने वादे के, और बेशक एक दिन तुम्हारे रब के नजदीक 1000 साल के बराबर है इससे जो तुम गिनते हो। और कितनी ही बस्तियां थी मोहलत देता रहा उनको जबकि वो जालिम थी, फिर मैंने पकड़ लिया उनको, और मेरी ही तरफ तुम सबको लौट कर आना है। और आयत नंबर 49, कह दो ए लोगो दर हकीकत मैं तुमको खबरदार करने वाला हूँ वाजे तौर पर। और आयत नंबर 50, तो जो लोग ईमान लाए और किए उन्होंने नेक अमल तो ऐसे लोगों के लिए मगफरत और रिस्क है इज्जत वाला। और वो लोग जो कोशिश करते हैं हमारी आयात को नीचा दिखाने की, देखिए कितनी दफा हम पढ़ते हैं ना आयात को नीचा दिखाने की, ऐसे ही लोग अहले दोजख हैं। और नहीं भेजा हमने तुम में से पहले कोई रसूल और ना नबी मगर जब उसने आरजू की तो डाला शैतान ने उसकी आरजू में वसवसा, तो दूर कर देता है अल्लाह इसको जो डालता है शैतान, फिर मजबूत कर देता है अल्लाह अपनी आयात को, और अल्लाह इल्म वाला और हिकमत वाला है। और आयत नंबर 53 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ताकि बना दे वो उसको जो वसवसा डालता है शैतान आजमाइश उन लोगों के लिए जिनके दिलों में बीमारी है। अब आप देखिए शैतान का वसवसा कौन कबूल कर लेता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं जिनके दिलों में बीमारी है। मोमिन बंदा ऐसे नहीं करता। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया सख्त हैं जिनके दिल, और बेशक जालिम लोग मुखालफत में दूर जा पड़े, और ताकि जान ले वो जिनको अता हुआ है इल्म के वो हक है तेरे रब की तरफ से, तो वो ईमान लाए इस पर, बस आजिजी करें इसके आगे उनके दिल, और यकीनन अल्लाह हदायत देता है उन लोगों को जो ईमान लाते हैं उसके रास्ते की तरफ जो सीधा रास्ता है। और हमेशा रहेंगे वो लोग जिन्होंने कुफर किया शक में उसकी तरफ से, यहाँ तक कि आ जाए उन पर क़यामत की घड़ी नागहां, और आ वाक़या हो उन पर अजाब एक नामुबारक दिन में। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 56 में, बादशाही उस दिन अल्लाह की होगी, वो फैसला कर देगा उनके दरमियान, तो वो लोग जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल वो होंगे नेमतों में बागों की, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया और झुटलाते रहे हमारी आयात को तो यही लोग हैं जिनके लिए होगा अजाब जलील कर देने वाला। और वो लोग जिन्होंने हिजरत की अल्लाह की राह में फिर कत्ल हुए या मर गए, यकीनन अता फरमाएगा उनको अल्लाह उम्दा रिस्क, और बेशक अल्लाह ही बेहतरीन राज़िक है। और आयत नंबर 59, जरूर दाखिल करेगा वो उनको ऐसे मुकाम में वो पसंद करेंगे जिसे, और बेशक अल्लाह जानने वाला और बुर्दबार है। और आयत नंबर 60 में अल्लाह सुब्हानहू तआला एक बहुत खूबसूरत असूल बता रहे हैं कि ये तो तय हुआ कि जिसने आज़ादी उतनी ही जितनी आज़ाद दी गई उसको, फिर ज्यादती की उस पर तो जरूर मदद करेगा उसकी अल्लाह, बेशक अल्लाह माफ करने वाला और बख्शने वाला है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ये फरमा रहे हैं कि जिसने जितनी ज्यादती की उसको उतनी ही ज्यादती अगर वो करता है तो वो माफी है, लेकिन अगर वो ज्यादती करेगा तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला मजलूम के साथ हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। ये इसलिए है कि अल्लाह दाखिल करता है रात को दिन में और दाखिल करता है दिन को रात में, और बेशक अल्लाह सुनने वाला है और देखने वाला है। ये इसलिए कि अल्लाह ही बरहक है, और ये कि जिनको ये पुकारते हैं उसके सिवा वो बातिल है, और ये कि अल्लाह ही ऊंची शान वाला और बड़ा है। क्या नहीं देखा तूने कि अल्लाह ने बरसाया आसमान से पानी तो होगी जमीन सरसब्ज, बेशक अल्लाह मेहरबान है और खबरदार है। उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और बेशक अल्लाह ही बेनियास है काबिल सताइश है। क्या नहीं देखा तूने कि अल्लाह ने मुसख्खर कर दिया तुम्हारे लिए जो कुछ जमीन में है, और कश्ती चलती है समुंदर में उसी के हुक्म से, और वो थामे रहता है आसमान को इससे
کہ گر پڑے زمین پر مگر اس کے حکم سے، بے شک اللہ لوگوں پر شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور آیت نمبر 66، اور وہی ہے جس نے حیات بخشی تمہیں، پھر موت دیتا ہے تمہیں، پھر زندہ کرے گا تمہیں، بے شک انسان بڑا نہ شکرا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کر دیا عبادت کا طریقہ کہ وہ بندگی کرتے ہیں اسی طرح، تو نہ کرے یہ جھگڑا تم سے اس معاملے میں، اور بلاتے رہو تم اپنے رب کی طرف، بے شک تم اس راستے پر ہو جو سیدھا راستہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 68 میں کہ اگر یہ جھگڑا کرے تم سے تو کہہ دو کہ اللہ خوب واقف ہے اسے جو تم کرتے ہو، اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن ان باتوں کا جو باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو۔ کیا نہیں جانتا تو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، بے شک یہ سب کتابوں میں لکھا ہے، اور بے شک یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اور آیت نمبر 71 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عبادت کرتے ہیں سوائے اللہ کے ایسی چیزوں کی نہیں نازل فرمائی اس نے جن کی کوئی سند، اور وہ چیزیں کہ نہیں ہے ان کے پاس جن کا کوئی علم، اور نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار۔ اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے ہماری واضح آیات کی تو پہچان لوگے تم ان کے چہروں پر جنہوں نے کفر کیا صاف ناگواری، ایسا لگتا ہے کہ حملہ کر دیں ان پر جو تلاوت کرتے ہیں ان کے سامنے ہماری آیات۔ کہہ دو کہ کیا میں بتاؤں تم کو کہ زیادہ بری چیز اس سے بھی کیا ہے، وہ آگ ہے، وعدہ کر رکھا ہے جس کا اللہ نے، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگوں، بیان کی جاتی ہے ایک مثال تو غور سے سنو اسے، یقیناً وہ جن کو پکارتے ہو تم اللہ کے سوا ہرگز نہیں پیدا کر سکتے وہ ایک مکھی کو بھی، اگرچہ جمع ہو جائیں وہ سب اس کے لیے، اور اگر چھین لے جائے اس سے مکھی کوئی چیز تو نہیں چھڑوا سکتے وہ اس سے، کمزور ہیں مدد مانگنے والے اور وہ جن سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 44 بہت پیاری آیا ہے کہ ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، کہ نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی جیسے کہ حق تھا اس کی قدر کا، بے شک اللہ زبردست غالب ہے۔ اللہ منتخب کر لیتا ہے فرشتوں میں سے پیغام رسا اور انسانوں میں سے بھی، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں منتخب کر لے، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور آیت نمبر 76 کہ جانتا ہے وہ جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور اللہ کی طرف ہے رجوع تمام کاموں کا۔ اور اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور عبادت کرتے رہو اپنے رب کی، اور کرو نیک کام تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ آیت سجدہ بھی ہے۔ اب یہ سورہ کی آخری آیا ہے اور اس پہ غور کیجئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا حق ہے جہاد کرنے کا۔ نمبر 2 کیا کہ اس نے منتخب کیا تم کو اور نہیں رکھی تم پر دین میں کوئی تنگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو منتخب کیا، اس سے پہلے کیا تھا، جو اہل کتاب تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہتے تھے انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کا قبلہ چینج ہوا تھا تو پھر وہی کیونکہ وہ اپنا فرض پورا نہیں کر رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد مسلمانوں کو چوز کیا، اور ہمیں کیا حکم دیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا۔ ہمارے تو اپنی کام ختم نہیں ہوتے، ہمارے بچے، ہمارا گھر، ہمارے بہن بھائی، ہمارا خاندان، ہمارے دوست، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا تاکہ تم نیکی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم یہ دی ہے، اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم میں سے ہر انسان سے، ہر بچہ، بوڑھا، جوان، ہر انسان سے، عورت ہو یا مرد، ہر ایک سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم یہ کام کر کے آئے ہو کہ نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اور دین بھی کون سا ہے، جو تمہارے باپ ابراہیم کا پسند کیا ہوا دین ہے، وہ اللہ ہے جس نے رکھا تمہارا نام مسلم، پہلے بھی اور اس کتاب میں بھی، تاکہ ہو جائے رسول گواہ تمہارے بارے میں اور ہو جاؤ تم گواہ لوگوں پر، سو قائم کرو۔ نمبر 1 کیا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور پکڑے رہو اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ۔ اللہ کے دین کیا، از اے وے آف لائف، صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ کی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے کہ ہم نے کیسے مرنا، جینا، خوشیاں، غمیاں ہماری زندگی میں کیسی ہیں، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی پیاری بات بتاتے ہیں کہ وہی تو تمہارا دوست ہے، سو کیا خوب دوست ہے اور کیا خوب مددگار ہے۔
अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा 17 पारा खत्म होता है। अब इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए आसानियाँ करे और जो कुछ अहकामात हम पढ़ रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे अमल में ढाल दे, हमारे अमल में ढाल दे। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।